রিঅ্যাকশন আইসোথার্ম। ওকে, আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম যেটা আমরা পড়াচ্ছিলাম সেখানে দেখো রিঅ্যাকশন আইসোথার্ম এই জিনিসগুলো এলো। রিঅ্যাকশন আইসোথার্মটা কি? হোয়াট ইজ রিঅ্যাকশন আইসোথার্ম? অর্থাৎ টেম্পারেচারের সঙ্গে আমাদের প্রেসার, ভলিউম এগুলো যে রিলেশন আছে, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের যে রিলেশন আছে, সেগুলোকে আমরা রিঅ্যাকশন আইসোথার্ম বলবো। কনসিডার, আমরা কি বলছি? কনসিডার এ জেনারেল reaction equilibrium like A capital A plus B capital B plus dot 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 at equilibrium small l capital L plus small m capital M plus dot dot dot, where A small a b l small a b l এগুলো কি রিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্ট, তাই তো? রিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্ট অর্থাৎ আমরা কি বলতে পারি? নাম্বার অফ মোলস অফ দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্ট এ বি অ্যান্ড প্রোডাক্ট এম এল, এইগুলো, তাই তো? নাম্বার অফ মোলস, দ্যাটস মিন রিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্ট। Again, suppose that the various reaction and products are ideal gases, এগুলোকে আমরা একটু আইডিয়াল ধরে নিলাম। ওকে, then pressure is taken in atmospheric pressure, then we can say under the condition of constant temperature, pressure and composition of the reaction mixtures, the change of Gibbs free energy, আমরা ইকুয়েশন এই রকম পেয়েছিলাম, change of Gibbs free energy equal to G of product, এখানে আমরা বলতে পারি product minus G of reactant. Okay, G of products minus G of reactant. Composition may be fixed and the temperature and pressure is also fixed. That's mean delta G at constant temperature and pressure equal to, we can write with respect to chemical potential, that's mean L into mu L plus M into mu M plus dot 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 minus, এই যে এটার জায়গায় এটা লিখলাম, এটার জায়গায় কি লিখবো? মাইনাস A mu A plus B mu B plus dot dot dot. Okay, where mu is the chemical potential of the various gaseous reactants and products in the reaction mixture. Similarly, আমরা যেটা মেইন ইকুয়েশন যেটা ছিল মিউর ইকুয়েশন কি ছিল? মিউ for the ith component equal to, we can write mu 0 of ith component plus RT ln pi. Pi is the partial pressure of the ith component. Pi is the pressure of ith component, that's mean partial pressure. In this way, delta G, we can write in this way, delta G at constant temperature and pressure equal to, now mu L equal to, that's mean here L is the common, so L, and instead of mu L we can write mu L 0 plus RT ln PL. Okay, plus M is common, small m, instead of mu M we can write mu 0 M plus RT ln PM plus dot 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 minus
minus A, this is A mu A means mu 0 A plus RT ln P A plus B mu B 0 plus RT ln PB plus dot. Okay, এভাবে আমরা লিখতে পারি। Then we can write this portion, this portion, this portion, and this portion. We can take in the similar position like delta G at temperature pressure equal to L mu L 0 plus M mu M 0 plus dot plus A mu A plus B mu B okay dot এটা শুধু জিরো গুলো এদিকে নিলাম প্লাস RT এখানে ln এখানে প্লাস ছিল মাইনাসে ছিল তাহলে কি PL টা টু দি পাওয়ার স্মল l PM টু দি পাওয়ার কত হলো স্মল n ইনটু ডট ডিভাইডেড বাই কত আছে কারণ ln PL ছিল পাওয়ার L ছিল ওকে ঠিক এরকম ভাবে আমরা পেতে পারি দেখো কারণ স্মল l টা কমন ছিল এখন আমরা পাওয়ারে নিয়ে নিলাম PA to the power A PB to the power B dot এই এবার you know delta G 0 যদি বলি তখন আমরা এইটুকু বলবো এইটুকু মানে delta G 0 okay that's mean delta G equal to at constant temperature pressure equal to delta G 0 এটা delta G 0 plus RT ln this one that's mean P L to the power L into P M to the power M into dot divided by PA to the power A PB to the power B dot. And now this is actually QP, where QP is known as reaction quotient or pressure quotient. This equation is known as pressure quotient or reaction quotient. Pressure quotient or reaction quotient, okay, or the reaction quotient in terms of pressure of the various chemical species in any state. এটা আমরা বলতে পারি এবারে এই রিঅ্যাকশন কোএফিসিয়েন্টটাই আমরা কেপি বলতে পারি at equilibrium system. So this equation gives the free energy change of a reaction at a given temperature and pressure in terms of standard free energy change and partial pressures of the different component. And this equation is known as Van't Hoff reaction isotherm.
What is this? This equation, total equation, this equation known as Van't Hoff reaction isotherm. Clear? This is known as Van't Hoff reaction isotherm. Is it clear up to this? Now, at equilibrium system, delta G 0 equal to minus RT ln Kc in terms of concentration, Kp in terms of partial pressure, etc. Then we can write delta G equal to, in presence of delta G 0, we can write minus RT ln Kp plus RT ln Qp. Qp means reaction coefficient. The reaction quotient or pressure quotient is Qp. So delta G equal to, we can write RT ln এইটা আর এটা যদি আমরা RT যদি কমন নিয়ে নেই তাহলে ln Qp by Kp এইটুকু আমরা লিখতে পারি। Okay, this gives the free energy change of reaction in terms of Qp and Kp for the reaction, and this is the another form of Van't Hoff reaction isotherm. This is also another form of Van't Hoff reaction isotherm. ওকে, এখান থেকে আমরা কি করব? আমরা দেখব ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার অন ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট and Van't Hoff equation or reaction isochore, এই সব জিনিসগুলো এখান থেকে দেখতে পাবো। হাউ? এই যে ইকুয়েশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, খেয়াল করো যে ডেল্টা জি 0 ইকুয়াল টু মাইনাস RT ln Kp যখন বলবো, তখন যখন ইকুইলিব্রিয়াম সিস্টেম বলবো, কারণ তখন ডেল্টা জি ইকুয়াল টু 0 হয়ে গেছে and Qp equal to Kp. Now ln Kp equal to minus delta G by RT, और আমরা এই 1 by R টাকে একটু সেপারেট করে লিখলে লিখতে পারি 1 by R delta G 0 by capital T। এবার লেখার সুবিধাটা কি? আমরা যদি এখানে ডেরিভেটিভ করি তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন পাবো, ডিফারেন্সিয়েটিং বোথ সাইড উইথ রেসপেক্ট টু টি, ডিফারেন্সিয়েটিং বোথ সাইড উইথ রেসপেক্ট টু টি, d ln Kp dt ইকুয়াল টু আমরা পাবো মাইনাস 1 বাই R টাকে বাইরে নিয়ে এলাম, এখানে যেহেতু পার্শিয়াল হয়ে গেল কারণ এট কনস্ট্যান্ট p করছি, তাহলে আমরা ডেল t, এখানে ব্র্যাকেটের মধ্যে কি আছে, ডেল্টা G0 বাই ক্যাপিটাল T এট কনস্ট্যান্ট প্রেসার নিয়েছি। Okay, and according to Gibbs-Hellman's equation for the substance in their standard state, we can write this
ইকুয়াল টু, মানে আমরা শুধু এইটুকু যদি নেই তাহলে আমরা কি পাবো, ইকুয়াল টু আর ইন্টু, বা আরটাকে বাইরে নিয়ে আমরা শুধু এইটুকু নিই, ডেল ডেল টি ডেল জিরো, এখানে এটা ক্যাপিটাল টি at constant pressure, এটা ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল্টা H0 বাই টি স্কয়ার। এই কোশ্চেনটা আগে প্রুভ করেছো তোমরা। অর্থাৎ ডেল্টা G0 ইকুয়াল টু যেটা ছিল ডেল্টা S মাইনাস টি ডেল্টা S। এবার দেখো, অ্যাকর্ডিং টু গিভস হেলমনস ইকুয়েশন at standard state you can write this, তাহলে তাহলে আমরা কি পেতে পারি, এইটা ইকুয়াল টু, আমরা শুধু এইটা পাবো 1/8টা কমন আছে, তাহলে ডি ln kp বাই ডিটি ইকুয়াল টু, এটা এই যে মাইনাস আর মাইনাস প্লাস হয়ে গেল, 1/r থাকলো ইন্টু ডেল্টা H0 by t square. This is very important equation. Okay, this is very important equation. And this standard enthalpy of the reaction or the change of the enthalpy, this is Van 't Hoff equation in the differential form. আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি, দেখো পরের স্টেপে, যে ডি ln kp বাই ডিটি ইকুয়াল টু হলো আমাদের ডেল্টা H0 বাই আর টি স্কয়ার। এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, দেখো ডি ln kp বাই ডি 1 বাই ক্যাপিটাল টি ইকুয়াল টু মাইনাস ডেল্টা H বাই আর। এই যে 1/t স্কয়ার, এই যে এটা ডেরিভেটিভ তো কত, এর ডেরিভেটিভ করলে আমরা এখানে 1/t স্কয়ার আসবে, সেটা এদিকে মাল্টিপ্লাই করলে এটা পাবো। সেই জন্য এইটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম, মানে মাইনাস 1/t স্কয়ার যেটা, সেটা তো এটা ডেরিভেটিভ এখানে। সেই জন্য আমরা দেখো রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা লিখতে পারি ডেল্টা H0 বাই আর ইন্টু কত ডিটি বাই টি স্কয়ার। এইটাই ইকুয়াল টু, আমরা এখান থেকে এইটাকে ওইদিকে মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে ডি ln kp, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতেই পারি। এটা যদি আমরা কনস্ট্যান্ট রাখি, এই পার্টটাকে যদি কনস্ট্যান্টের মধ্যে রাখি, তাহলে আমরা কি পেতে পারি, ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইড ডেল্টা H0 বাই ক্যাপিটাল আর, এখানে t1 থেকে t2 dt বাই টি স্কয়ার ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন k1 kp থেকে, এই তো kp ধরো 1 থেকে kp2, এরকম ইন্টিগ্রেশন করতে পারি ডি ln kp। তাহলে যেটা পাবো সেটা দেখো, এইখান থেকে আমরা কি পাবো, ডিটা উঠে গেল, অর্থাৎ ln kp2 বাই মাইনাস ln kp1, মানে ln kp2 বাই kp1 এরকম। তার মানে আমরা ফাইনাল ইকুয়েশনটা পেলাম ln kp2 বাই kp1 ইকুয়াল টু
ডেল্টা ইজ 0, এই যে এখান থেকে কত পাবো 1/t পাবো এটা, তাহলে 1 বাই যেটা হলো 1 বাই, এখানে মাইনাস ছিল একটা, তাহলে এদিকে লিখলাম সেটাকে, তাহলে 1 বাই, এখানে আর আছে, এখানে 1 বাই কত 1/t1 মাইনাস 1/t2 এভাবে লিখলাম। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, অর্থাৎ এই ইকুয়েশনটাকে আমরা বলছি মোস্ট অফ দ্য রিঅ্যাকশনে আমাদের ডেল্টা G0, দ্যাটস মিন এনথালপি চেঞ্জ when each of the reactant and the product is at partial pressure equal to 1 bar does not differ appreciably from enthalpy change. সেই কারণে আমরা এই H0 না বলে শুধু H বললেও কোনো প্রবলেম নেই, এই কোশ্চেনটা একটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট বিষয়। ওকে, অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম অফ দ্য ভ্যান টপ ইকুয়েশন এটা, তাহলে ইন্টিগ্রেটেড ফর্মটাকে মাথায় রাখতে হবে। এই ডেল্টা জিরোর জায়গায়, ডেল্টা এইচ জিরোর জায়গায় আমরা শুধু ডেল্টা এইচ বসাতে পারি এখন। কেন বললাম? কারণ মোস্ট অফ দ্য পজিশন ডেল্টা এইচ জিরো অ্যান্ড ডেল্টা এইচ ইজ ভেরি সিমিলার। হ্যাঁ, কারণ তেমন কোনো চেঞ্জ হয় না স্ট্যান্ডার্ড থেকে অন্য টেম্পারেচারে গিয়ে এনথালপির সেরকম খুব চেঞ্জ যে হয় সেরকম নয়, সেজন্য আমরা ধরে নিচ্ছি ডেল্টা এইচ জিরো ইকুয়াল টু ডেল্টা এইচ। ওকে, অর্থাৎ এই কোশ্চেনটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারো যদি এরকম কন্ডিশন দিয়ে দেয়। দিস ইজ দ্য ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম, দিস ইজ দ্য ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম of Van 't Hoff equation. করতে পেরেছো? দিস ইজ দ্য ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম অফ দ্য ভ্যান টপ ইকুয়েশন। এভাবে আমরা ইন্টিগ্রেট করলাম, বোঝা গেছে? এইটা দিয়ে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম করতে হয় এবং এখান থেকে আমরা ভ্যান টপ ইকুয়েশন ইন টার্মস অফ কেসিতে নিয়ে যাব, অল্টারনেটিভ কিছু ফর্ম দেখব, অ্যাপ্লিকেশন অফ ভ্যান টপ ইকুয়েশন দেখব। ওকে, এই জিনিসগুলো আমরা নেক্সট লেকচারে দেখব। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, এই পর্যন্ত।